یہ کہانی ایک غریب درزی کی ہے جو اپنی محنت سے اپنے خاندان کا پیٹ پال رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی سلائی کی دکان چلاتی تھی اور پورے محلے میں اس کی سلائی کی بہت تعریف تھی۔ اس کی سلائی اتنی بہترین تھی کہ گاؤں کے سب سے امیر زمیندار کی بیگم بھی اپنے کپڑے اسی سے سلوانے آتی تھی۔ ایک دن الف نے دیکھا کہ اس کی سلائی شدہ کپڑے تیار ہیں، لیکن زمیندار کی بیگم نے انہیں لینے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا۔ گھر میں اس کے ابا کی طبیعت بہت خراب تھی اور اسے ان کے لیے دوائیں لانی تھیں۔ وہ کپڑے لے کر خود ہی حویلی پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بیگم صبا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ 1 گھنٹے تک انتظار کرتی رہی۔ پھر آخرکار بیگم صاحبہ سیڑھیوں سے نیچے آتی ہوئی نظر آئیں۔ بیگم صاحبہ نے چمکدار سرخ ساڑی پہن رکھی تھی، بھاری بھرم گلاو بند ان کے گلے میں لٹک رہا تھا اور وہ ناز و نخرے سے چل رہی تھی۔ انہوں نے چور نگاہوں سے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں بولی، اس بار بہت دیر کر دی تم نے ساڑی سلانے میں۔ درزی نے فوراً صفائی دی، بیگم صاحبہ میں نے تو 2 دن پہلے ہی سلائی مکمل کر لی تھی۔ سوچا تھا کہ اب کی نوکرانی آ کر لے جائے گی، لیکن جب وہ نہیں آئی تو میں خود ہی لے آئی۔ بیگم صاحبہ نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے اور بڑبڑائیں، بولو اس سکینہ کی بچی کو تو آنے دو، میں اس سے پوچھتی ہوں۔ پھر وہ ایک ایک کر کے کپڑے اتار کے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی تھرتھراہٹ کچھ کم ہوئی اور تعریف کرتے ہوئے بولی، سلائی تو بہت اچھی کی ہے، پہن کر دیکھوں گی کہ فٹنگ ٹھیک ہے یا نہیں۔ درجن نے راحت کی سانس لی، اسے لگا کہ اب اسے محنت کی مزدوری مل جائے گی۔ لیکن اسی وقت حویلی کے ایک کونے سے شور و غل الفاٹے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا ہنگامہ ہو گیا ہو۔ سارے ملازم اس طرف دوڑ پڑے، کسی کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا تو کسی کے ہاتھ میں لاٹھی۔ بیگم صاحبہ بھی بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور چوکیدار کو بلا کر پوچھا کیا ہوا۔ چوکیدار گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، بیگم صاحبہ ابھی مالی نے لان میں ایک بڑا چاہت کرنے والا ناگ دیکھا ہے۔ وہ ایک درخت سے لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ شکر ہے کہ مالی نے دیکھ لیا، جلدی ہی اسے پکڑ لیں گے۔ یہ سنتے ہی حویلی کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ درزین بھی گھبرا گئی، مگر اسے اپنی مزدوری کی فکر تھی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ پیسے دے دیجئے، مجھے جانا ہے۔ بیگم صاحبہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور لاپرواہی سے بولی، ہاں میں ساکینہ کے ہاتھ پیسے بھیجوا دوں گی اور بھی کپڑے سلوانے ہیں۔ درزین کی امیدیں ٹوٹ گئیں، وہ مایوس ہو گئی۔ ہے کر حویلی سے نکلی اور پڑوس کی خالہ رکا سے ادھار مانگنے چلی گئی، لیکن خالہ نے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور غصے سے بولی، ہم کوئی بینک نہیں ہے جو ہر بار تمہیں ادھار دے۔ لیکن ان کی بڑی بیٹی نگینہ باجی مہربان تھی، انہوں نے درزی کو پیسے دے دیے۔ درزی نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور جلد واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ گھر آ کر اس نے ابا کی دائیں خریدی اور تھوڑی سبزی بھی لے آئی۔ ابا چارپائی پر لیٹے تھے اور چھوٹا بھائی سہیل ٹیوشن سے لوٹا تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ امی کا انتقال کب کا ہو چکا تھا اور ابا معذور ہو چکے تھے۔ اگر درزی کو سلائی کا ہنر نہ ہوتا تو شاید وہ بھوکے مر جاتے۔ رات جب وہ ابو کو حویلی میں ناک دکھانے والی بات بتا رہی تھی تو ان کے چہرے پر عجیب سا تناؤ آ گیا۔ انہوں نے آہستہ کہا، ایک دن تو اسے واپس آنا ہی تھا، آخر کب تک وہ بدلہ لیے بغیر رہ سکتا تھا۔ ابو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو نے گہری سانس لی اور بولے، اگر انہوں نے اسے مار دیا تو وہ پھر بھی لوٹے گا۔ خواہش رکھنے والی ناک کبھی نہیں مرتی، 100 سال بعد پھر جنم لیتی ہے۔ دری نے ہنس کر کہا، ابو اب بھی نہ، یہ سب بس کہانیاں ہیں۔ مگر ابو کے چہرے کی اس کی سنجیدگی اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ شام ہوتے ہی موسم اچانک خراب ہو گیا۔ تیز آندھی اور سرخ مٹی کے بادلوں سے گھر کی کچی دیواریں کانپ اٹھیں۔ نفیسہ کو ڈر لگنے لگا، اس نے فوراً سہیل کو اندر بلایا اور ابا کی چارپائی کمرے میں بچھا دی۔ رات کافی بڑھ چکی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ نفیسہ چونک گئی، اتنی رات کو کون آ سکتا تھا؟ اندر سے آواز لگائی، کون ہے؟ باہر سے بھاری آواز آئی، مسافر ہوں، زخمی حالت میں ہوں، ایک رات کی پناہ چاہیے۔ نفیسہ جانتی تھی کہ ان کا گھر مسافروں کے لیے راستہ تھا، مگر اتنی رات کو کسی اجنبی کو اندر بلانا ٹھیک ہوگا؟ مگر جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ گہری سبز آنکھیں، گورا چٹا رنگ اور ایک شہزادے جیسی شخصیت، مگر حالت بہت خراب تھی۔ جسم پر جگہ جگہ گہرے زخم تھے، کپڑے خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ نفیسہ گھبرا کر بولی، اب کو یہ چوٹیں کیسے لگی؟ وہ بولا، لوگوں نے مارا ہے، کوئی حصہ نہیں چھوڑا، لیکن میں بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا۔
इसकी आवाज में अजीब सी दहशत थी। नफीसा ने दरवाजा खोलकर इसे अंदर आने दिया। वो पिल्लर के पास बैठ गया। नफीसा सोच रही थी कि अब्बा को जग्गा दे, मगर फिर ख्याल आया कि उनकी तबीयत खराब है। क्या आपके पास कोई लिबास होगा? इसने नफीसा से पूछा कि इसके पास सिर्फ नए कपड़े थे, मगर इसे अपना पुराना दोपट्टा याद आ गया। इसने वो दोपट्टा निकाल कर इसे दे दिया। इसके हाथ जख्मी थे, इसलिए नफीसा खुद उसकी मरहम पट्टी करने लगी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतने करीब से इसने पहले कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा था। वो चुपचाप बैठा था जैसे वो अपना सब कुछ हार चुका हो। नफीसा ने इससे खाने का पूछा तो उसने कहा कि अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। नफीसा ने जल्दी से रात का बचा हुआ खाना लाकर दे दिया। इसे देखकर वो सोचने लगी कि कितना खूबसूरत आदमी है गांव में, मैं किसके घर आया हूं। इसकी आंखें किसी आम इंसान की नहीं लग रही थीं। वो बोला, आपको मेरी वजह से आधी रात को परेशानी हुई, उसके लिए मुआफी चाहता हूं, मगर क्या करूं, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहां आया हूं, वरना वो लोग मुझे मार देते। नफीसा परेशान हो गई। आपके दुश्मन इसी गांव के हैं? इसने सर हिलाया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं। जब तक मेरे जख्म ठीक ना हो जाए मुझे इस घर में रहने दें और किसी को मेरे बारे में मत बताइएगा। नफीसा ने बगैर सोचे कहा, आप जितने दिन चाहिए यहां रह सकते हैं, हमारे घर में कोई आता जाता नहीं। वो तिसना निगाहों से इसे देखता रहा, फिर जमीन पर लेट गया। शायद थकान हद से ज्यादा थी। नफीसा भी इसकी तरफ देखते देखते सो गई। सुबह जब इसे आंख खिली तो वो घबरा गई। घर में इस अजनबी का नाम और निशान तक नहीं था। इसने तो सुबह जब इसे आंख खिली तो वो घबरा गई। घर में इस अजनबी का नाम और निशान तक नहीं था। इसने तो कहा था कि वो 3 दिन रहेगा, फिर अचानक कहां चला गया। यही सोचते हुए वो अब्बा और सुहेल के लिए नाश्ता तैयार करने लगी, लेकिन इसका दिल बेचैन था। जब इसके अब्बा ने अचानक इसे आवाज दी तो इसने चाय का प्याला रखा और उनके पास चली गई। अब्बा के चेहरे पर हैरानी थी, ये सहन में अजीब और गरीब निशान कैसे है? अब्बा ने संजीदगी से कहा, बहुत कुछ देखा है, ये निशानी मुझे नागों की ही लगती है। नफीसा ने उनकी बात को हल्के में लिया, मगर उसके दिल में कुछ सवाल उठने लगे। वो अंदर ही अंदर किसी और के बारे में सोच रही थी। आखिर वो कौन था, कहां चला गया? काश वो दोबारा लूट आए ताकि वो इसका नाम पूछ सके। इस बेचैनी के बीच इसने पड़ोस की खाला के बेटे की शादी के लिए कपड़े सिलने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद खाला अपने कपड़े लेने आए। उन्होंने नफीसा को गौर से देखा और बोले, ताव तो सारी जिंदगी कनवारी ही रहना पड़ेगी। नफीसा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। खाला ने एक लंबी सांस भर के कहा, देख, एक तरफ तेरा बाप मजदूर है, घर में खाने को कुछ नहीं, तेरा छोटा भाई अभी बच्चा है, ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? नफीसा ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, खाला मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं, मैं अपने अब्बा और भाई की जिम्मेदारी उठा लूं, यही मेरे लिए काफी है। खाला ने इसके सर पर हाथ रखा, अल्लाह तुझे हिम्मत दे बेटी, लेकिन तुझे देखकर रहम आता है। नफीसा ने उनकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, इसे ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी। शाम को सुहेल ट्यूशन से वापस आया और कहने लगा, बाजी ट्यूशन वाली फीस मांग रही थी। नफीसा ने इसकी तरफ देखा और सर हिलाकर कहा, 1-2 दिन में इसे मिल जाएगी। मालिक पर गुस्सा आ रहा था कि जिसने अभी तक नौकरानी के हाथ पैसे नहीं भेजे थे, शायद इसे फिर से जाना पड़ेगा। रात के वक्त जब वो कपड़े सिलाई कर रही थी तो अचानक इसके पीछे से एक धीमी मगर जानने वाली आवाज आई, कैसी हो तुम? वो चौंक गई। इसने गर्दन घुमाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वही नौजवान इसके सामने बैठा था। नफीसा घबराई हुई बोली, तुम अंदर कैसे आए? इसने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। दरवाजा खुला हुआ था। नफीसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसने तो सोहेल को ताकीद की थी कि दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दे। इसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तुमने कहा था कि 3 दिन तक रहोगे, फिर कहां चले गए? नाफिसे ने पूछा। नौजवान हल्का सा मुस्कुराया, तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी। नाफिसे को इसकी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद इसने इसकी बेचैनी को भांप लिया था। फिर इसने आहिस्ता लहजे में कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही जा रहा था। अगर इस घर में किसी ने मुझे देख लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नाफिसे इसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? नौजवान ने हाँ में सर हिलाया, अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो। नाफिसे ने बगैर कुछ कहे अब्बा के लिए रखा हुआ दूध लाकर दिया।
اس نے دیکھا کہ وہ دودھ اس طرح پی رہا تھا جیسے اسے اس کی سخت ضرورت تھی۔ دودھ ختم کر کے اس نے خالی پیالہ لوٹاتے ہوئے کہا، تم بہت مہربان لڑکی ہو۔ نافسہ اس کی بات سن کر خاموش رہی، مگر اس کے دل میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ اس سے پوچھنے لگی، تمہارے دشمن کون ہیں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ نوجوان نے نافسہ کی بات کو ٹال دیتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے اپنا بدلہ خود لینا ہے، بس تھوڑا وقت چاہیے۔ نافسہ اس سے باتیں کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے ابوا کی آواز سنائی نہیں دی۔ مریم، مریم، بیٹی، ادھر آؤ۔ ابوا کی آواز آئی۔ نافسہ گھبرا کر اٹھی اور اندر چلی گئی۔ ابا کہنے لگے، بیٹا اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، باہر بیٹھ کر کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری آواز تو صاف سنائی دے رہی تھی۔ نفیسہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اس نے صحن میں جھانکا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، وہ کہیں چلا گیا تھا۔ جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کہا، ابا کسی سے نہیں، اب کو وہم ہوا ہوگا۔ ابا بے چینی سے بولے، نہیں، میں نے دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ نفیسہ نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ انہیں وہم ہوا ہے۔ جب ابا سو گئے تو وہ پھر صحن میں آئی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے افسوس ہوا یہ کہ وہ بغیر بتائے چلا گیا۔ جب نفیسہ ناشتہ بنا رہی تھی، اتنے میں بابا کی چنلو آنے کی آواز آئی۔ مریم، ادھر آؤ بیٹی، یہ دیکھو، آج پھر ویسے ہی نشان ہیں۔ نفیسہ جب باہر آئی تو دیکھا کہ وہاں عجیب و غریب نشان صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ ابا گھبراتے ہوئے بولے، مریم، تم نے کہا تھا کہ حویلی میں ناک دکھا تھا، مگر اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہمارے گاؤں میں گھوم رہا ہے۔ ابا کی آنکھوں میں ڈر تھا مگر نفیسہ کے چہرے پر بس خاموشی تھی۔ نفیسہ اور اس کے ابا کے درمیان باتیں ہونے لگیں۔ ابا کا یقین تھا کہ حویلی میں جو ناک دیکھا گیا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے، وہ بھی زندہ ہے اور پورے گاؤں میں گھوم رہا ہے۔ یہ سن کر نفیسہ پریشان ہو گئی اور بولی، ابا، وہ سانپ تو حویلی کے ملازمین نے مار دیا تھا، لیکن ابا کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی دن نفیسہ نے ابا سے کہا، مالکن نے ابھی تک میری سلائی کے پیسے نہیں بھیجے، مجھے نگینہ بازی کے پیسے واپس کرنے ہیں، تو میں حویلی جا رہی ہوں۔ اس نے سہیل کا بن کر رکھ دیا اور پیدل ہی حویلی کی طرف چل پڑی۔ راستہ سخت اور سنسان تھا مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ تھی جبکہ چاروں طرف حبس پھیلا ہوا تھا۔ نفیسہ نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ہمیشہ نفیسہ کو بے چین کر دیتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جہاں تم جاؤ گی وہاں میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ نفیسہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور بولی، تم حویلی کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا وہاں کسی سے دشمنی ہے؟ اس نے سر ہلایا اور بولا، جلد ہی تمہیں سب پتہ چل جائے گا، لیکن جب تک سچائی سامنے آئے گی ممکن ہے کہ میں اس گاؤں میں نہ رہوں۔ نفیسہ نے گھبرا کر کہا، خدا نہ کرے تم ہمیشہ یہی رہو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا لیکن وہ جلدی سے کچھ نہیں بول سکی۔ یہاں پر حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ حویلی پہنچی، مالکن نے اسے دیکھ کر کہا، میں تمہیں پیسے دینا بھول گئی تھی، آج کل حویلی میں بہت مشکلات چل رہی ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھی تھی اور سکینہ کو آواز دی، جاؤ میرے کمرے سے پرس اٹھا لاؤ۔ سکینہ نے نفیسہ کو غصے سے دیکھا اور جب نفیسہ باہر نکلی تو پیچھے سے بول پڑی، تمہیں اب بھی سکون نہیں؟ حویلی میں اتنا ہے اور تم اپنے پیسے لینے آ گئی ہو۔ نفیسہ نے غصے سے کہا، شرم کیسی، میں گھر چلا رہی ہوں، ہمارے گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑے ہیں۔ سکینہ پھر تانے دیتے ہوئے بولی، یہاں تو مالکن اپنے بیٹے اور شوہر کی فکر میں ہے، پورا خاندان خطرے میں ہے۔ مالکن بار بار یہ کہتی رہتی ہے کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا ہے۔ 3 دن سے حویلی میں کسی نے کچھ نہیں کھایا۔ نفیسہ یہ سن کر اور بھی پریشان ہو گئی۔ آخر ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ حویلی کے لوگ کھانے سے بھی دور ہو گئے تھے؟ جب وہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ چچا فضل الدین ابو کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ حویلی کے ملازم تھے اور اکثر ابو سے ملنے آ جاتے تھے۔ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ نفیسہ نے سنا کہ چچا فضل الدین کہہ رہے تھے، کل بہت بڑے سپیرے کو بلانے والے ہیں، وہ 7ویں گاؤں سے آ رہا ہے، وہ 90 سال کا ہو چکا ہے، جہاں بھی جاتا ہے وہاں بتا دیتا ہے کہ ناک کہاں چھپا ہوا ہے۔ نفیسہ یہ سب سن رہی تھی اور اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ برا کام کرنے کا برا نتیجہ ہوتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ 20 سال بعد وہ دوبارہ لوٹے گا اور تباہی مچائے گا۔ دونوں کوئی گہری بات کر رہے تھے لیکن نفیسہ کو اس میں شامل نہیں کیا۔
दूसरे दिन खबर फैल गई कि सिपेरा गांव में आ चुका है। पूरा गांव इस नाग को ढूंढ रहा था जो हवेली में घुस आया था और जिसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो जख्मी होकर कहीं गायब हो गया था, ना तो हवेली में था और ना ही गांव में इसका कोई सुराग मिल रहा था। इसी वजह से जमींदार ने सिपेरे को बुलाया था। आधी रात को जब नफीसा बिस्तर पर लेटी हुई थी तो इसे सहन में सरसराहट महसूस हुई। इसकी आंखें फौरन खिल गईं। वो घबरा कर बाहर आई और जो देखा इससे इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो नौजवान कोने में सहमा हुआ बैठा था। इसकी हालत देखकर नफीसा ने पूछा तो लड़का घबराजोई की आवाज में बोला, मैं दीवार कूद कर आया हूं, अगर ऐसा न करता तो वो लोग मेरी जान ले लेते। नाफिसा बेचैन हो गई। फिर इसने इस लड़के के जख्मों के बारे में पूछा। लड़का हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी रुपए जैसी। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंक गई। रुपए कौन थी? इसने पूछा। लड़के की हरी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो मेरी मोहब्बत थी, तुम्हारी आंखें बिल्कुल इसी जैसी हैं, तुम्हें देखकर बस इसी की याद आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मायूसी आकर आई। इसका मतलब वो पहले से ही किसी और से मोहब्बत करता था। वो सोचने लगी, मैं तो बस एक गरीब दर्जी हूं और ये इतना खूबसूरत नौजवान है, इसे तो किसी शहजादे के साथ होना चाहिए। इसने खुद को संभालते हुए पूछा, तो वो रुपए कहाँ चली गई? लड़के की सांस गहरी थी। हो गई, काश वो जिंदा होती, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसकी आवाज में इतना दर्द था कि नाफुआ के ख्याल में वो रावपा वाकई बहुत खुशकिस्मत थी जिससे ये नौजवान इतनी मोहब्बत करता था। लड़के की आंखों में गुस्से की चमक थी। मेरी रावपा को मुझसे छीन लिया गया था। इसने कड़वे लहजे में कहा कि इस बात का सदमा मेरी रूह को खा गया है। मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए बेताब हूं। नाफुआ में फिर आऊंगा कहकर वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन फजलुद्दीन चचा नाफुआ के अबुआ के पास आया। वो कहने लगा, चिल्लू, आज सिपेरा पूरे गांव में नाग को तलाश करेगा, तुझे भी ये तमाशा देखना चाहिए। अब्बा पहले तो इनकार करते रहे, मगर फजलुद्दीन ने उनके कान में कुछ कहा और वो फौरन तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद फजलुद्दीन और अब्बा बाहर गए, लेकिन जब लूटे तो अब्बा बेचैन थे, बड़बड़ा रहे थे कि पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन वो जख्मी नाग कहीं नहीं मिला। न ही ये समझ में आया कि अब्बा इतने परेशान क्यों थे, लेकिन अगले दिन जो हुआ इसने सबके होश उड़ा दिए। का मालिक अपने लोगों के साथ उनके दरवाजे के सामने खड़ा था, साथ में एक बुजुर्ग सिपेरा भी था। का मालिक गुस्से से दौड़ता है, नूरुद्दीन, तूने इस नाग को इस घर में क्यों लाया? फजलुद्दीन ने सब छुपा रखा था। अब्बा का सर झुका हुआ था। मैं कुछ नहीं जानता था, उन्होंने आहिस्ता से कहा। मालिक हंस पड़ा। अगर मेरी बात सच्ची निकली तो सजा के लिए तैयार रहना, मैं मर्दों को भी कब्रों से निकाल सकता हूं। तब नागन की बैन गूंज उठी। अचानक दीवार के पास एक लंबी मोटी नाक नजर आई। वो झाड़ियों में जाकर गायब हो गया। पूरा गांव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो नहीं मिला। नाफिसा कांप रही थी। इसने अब्बा से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? हवेली का मालिक आपको इस तरह क्यों कह रहा था? अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि मैं इसके बहुत से राज जानता हूं। नाफ से हक्का बका रह गई। तो क्या आप एक सिपेरा थे? अब्बा ने सर झुका लिया। ये 20 साल पुरानी बात है, जब इस गांव में मेरी और इस चौधरी की बहुत बातें होती थीं। मैं एक बहुत बड़ा सिपेरा था, लेकिन फिर एक हादसे के बाद मैंने ये काम छोड़ दिया। हमारा गांव इस जगह पर था जहां पर रेत में दर्जनों सांप और नाग रेंगते नजर आते थे। इसी वक्त हवेली भी नई नई तामीर हुई थी, लेकिन हवेली के एक खुफिया कोने में एक नाग जोड़ा भी आबाद हो गया। वो दोनों अपनी दुनिया में मगन थे, न जाने वहां कौन तपस्या कर रहे थे, लेकिन हवेली के मालिकों ने उन्हें देख लिया। वो इस नाग जूड़े को मारना चाहते थे, क्योंकि नाग का खौफ हर इंसान के ज़हन में था। मैं हमेशा अपने अब्बा के साथ रहता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हवेली के मालिक ने अब्बा को बुलाया। वो अब्बा से कहने लगे कि ताव ने इस जोड़ी को खत्म करना है। अब्बा ने साफ इनकार कर दिया और बोले, हरगिज नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर एक नाग मर जाए तो उसकी नागिन सदियों तक तुम्हारा पीछा करेगी, और अगर नागिन मर जाए तो वो नाग कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी ना कभी वो जरूर वापस आएगा। अब्बा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो हवेली के मालिकान को भी शदीद गुस्सा आ गया। इस वक्त तो वो खामोश हो गए, मगर मैं क्या जानता था कि शहर से वापस गांव की तरफ जाते वक्त अचानक डेरे के कुछ लोग मुझे अगवा कर लेंगे।
उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपनी हवेली में ले जाकर कहा, तो भी अपने सिपेरे बाप का बेटा है, अब यहाँ बैन बजा, हम भी देखते हैं कि वो नाग और नागन कहाँ छप कर बैठे हैं। अब्बा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। वो इस नाग जूड़े को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, मगर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, तो अब मैं उनकी बात मानने पर मजबूर था। इस रात एक बहुत ही खौफनाक कहानी बनी। जैसे ही मैंने बजाना शुरू किया, वो दोनों झूमते हुए बाहर आ गए। वो बहुत कम उम्र और मासूम लग रहे थे। बहुत ही खूबसूरत सुनहरी रंग की वो नाग और नागन की जोड़ी आज भी मेरी आंखों से नहीं उतरी। मैं ये खौफनाक मंजर लग रहे थे। बहुत ही खूबसूरत सुनहरी रंग की वो नाग और नागन की जोड़ी आज भी मेरी आंखों से नहीं उतरी। मैं ये खौफनाक मंजर देख रहा था। जैसे ही मैंने उन्हें बाहर निकलते देखा, मैं फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस रात नागन अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएगी, कि मालिक के हुक्म पर उसके आदमियों ने नागन को जान से मार दिया था, जबकि नाग अपनी जान बचाने के लिए नहीं जानता कहां छप गया था। अब में जश्न था, मनाया जा रहा था, क्योंकि नाग नागन की जोड़ी से हवेली पाक हो चुकी थी। अब उन्हें कोई खतरा नहीं था। फिर कई साल गुजर गए। अचानक अब्बा का इंतकाल हो गया। मैं अब भी यही काम कर रहा था, मगर एक दिन एक जहरीले नाग ने मुझे डस लिया। मैं वहीं गिर गया। शुक्र है कि इस नाग का जहर मेरे पूरे बदन में नहीं फैला, सिर्फ मेरी टांगों को मुतासिर किया, और आज मैं बिस्तर पर मजबूर बनकर लेटा हूं। लेकिन आज वो बुढ़िया जो घर आई है, वो समझ गई थी कि हमारे घर में वो नाग मौजूद है। इसकी आहटे में भी पहचानने लगा था। जब भी तो मुझसे पूछती कि अब्बा, जमीन पर ये निशान कैसे हैं, या जब मैं तुमसे पूछता कि ये निशान कहां से आए, तो तुम ये बात मानने से इनकार कर देती। तुम्हें तो पता ही नहीं था कि ये निशान कैसे हैं, लेकिन मैं इसकी आहटे और उसके निशान अच्छी तरह पहचानने लगा था। वो नाग हमारे ही घर में था। फिर मैंने इसकी जान बचाने की कोशिश की, और उस कोशिश में किसी को भी ये बात नहीं बताई। मैंने इसे 2-3 बार दीवार पर रेंगते देखा था, लेकिन आज वो यहां से भाग गया है। न जाने अब वो मेरा क्या हाल करेगा। मुझे डर है कि कहीं लोग इसे भी ना मार डालें, लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर होकर निकल गया है। आया है, हो सकता है कि अपनी ताकत से इस गांव में तबाही मचा दे। जब अब्बा ने मुझे ये कहानी सुनाई, तो अचानक इस डेरे के आदमी आ गए और अब्बा से गुस्से में कहने लगे, एक बार फिर वो बच निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन हम इसे तलाश करके ही रहेंगे। तुम पहले की तरह इस नाग जोड़ी की जान बचाना चाहते हो। तुम ही हमारे असल दुश्मन हो, इसीलिए तुमने इस नाग को अपने घर में छुपाया था। अब्बा ने उनकी बात का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। वो खफा है कर खुद ही धमकी देते हुए वहां से चले गए। मैं अब्बा को तसल्ली दे रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अबू के चेहरे पर भी कोई फिक्र गम नहीं था। रात को मैं सिलाई मशीन पर बैठी अपने कपड़े सिल रही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे आहट महसूस हुई। मैंने देखा सब्ज आंखों वाला वो खूबसूरत नौजवान मेरे पीछे बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हैरान होकर इससे बोली। वो बोला, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसे कहा, क्या तुम ये गांव छोड़कर जा रहे हो? इसने कहा, हाँ, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा है, क्योंकि मेरा इंतकाम पूरा हो गया है। सुबह तक इस हवेली में हंगामा मच जाएगा। लेकिन क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि मैं कौन हूं और तुम्हारे सामने बार बार क्यों आता रहा? इसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं इससे कहना चाहती थी कि ये मेरे दिल की आवाज है। वो बार बार मेरे सामने आ रहा था, क्योंकि सच में मैंने दिल ही दिल में इसे मोहब्बत करना शुरू कर दिया था। फिर इसने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, तुम अपने अब्बा से पूछ लेना मेरे बारे में कि मैं कौन हूं। वो मुझे न सिर्फ जानते हैं बल्कि पहचानते भी हैं। अचानक इसकी आंखें चमकने लगें। इसके धोखे में मत आओ बेटी, ये इंसान नहीं बल्कि एक ख्वाहिश पूरी करने वाला नाग है। अचानक मेरे पीछे अब्बा की आवाज सुनाई दी। मैं खौफजदा होकर मुड़ी तो अब्बा मेरे पीछे ही खड़े थे। इसी वक्त मैंने इसकी सब्ज चमकती आंखों को देखकर हैरान रह गई। इसकी आंखें रंग बदल रही थीं, लेकिन वो अब्बा को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। फिर वो अब्बा के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, नूरदीन, तूने पहले भी मेरी जान बचाने की कोशिश की थी और आज भी तूने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मगर तो मेरी नागन को ना बचा सका। तेरी वजह से वो मर गई, लेकिन ये बाद में मुझे पता चला कि तुमने इसे बचाने की कोशिश की थी। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना चेहरा तुम्हारे जिस्म में छोड़ दिया था, लेकिन तुम बच गए, ये तुम्हारी खुशकिस्मती थी।
اب میں جا رہا ہوں، تمہاری یہ بیٹی بہت ہی اچھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی قسمت بھی اسی کی طرح خوبصورت ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا بدلہ تو میں نہیں دے سکتا، لیکن جاتے جاتے تمہارے گھر میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہارے لیے اور تمہاری بیٹی کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ یہ کہتے ہی اس نے آخری نظر مانا پر ڈالی اور اچانک ہی ناک بن کر اس گھر سے یوں نکل گیا، ہوا چلا گیا جیسے وہ کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میں وہیں سناٹا کھڑی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے آنے والا وہ خوبصورت نوجوان جو ہمارے گھر میں ہمیشہ موجود رہتا تھا ایک خواہش کے تابع تھا۔ میں اب بھی صدمے کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ ابا نے مجھے کاندھے سے ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ حویلی کا مالک مر گیا تھا، اسے کسی زہریلے ناگ نے ڈس لیا تھا۔ یہ خبر سب کے لیے بہت بڑی تھی۔ پھر اس دن ابا کہنے لگے ہم یہ گاؤں چھوڑ کر چلتے ہیں اس سے پہلے کہ لوگ الزام ہماری طرف لگائیں۔ ابا پریشان تھے، میں جلدی جلدی گھر آئی۔ میں سارا سامان سمیٹنے لگی، لیکن اچانک میری نظر ایک چمکتی ہوئی خوبصورت چیز پر پڑی۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا، ابو نے پہچان لیا کہ یہ وہ ہیرا ہے جو ناگ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابو نے اسے سنبھال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پھر ایک سفید کپڑے میں لپیٹ لیا۔ ہم نے یہ گاؤں چھوڑ دیا اور شہر آ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اس ناگ کے دیے ہوئے ہی نے ہماری زندگی ہی بدل دی۔ اس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ ابو کا علاج ہو گیا، سہیل اچھے سکول میں تعلیم حاصل کرنے لگا، جبکہ میں نے اپنا بہت بڑا بوتیک کھولا لیا۔ اب ان کے پاس شہر میں میرا نام والا مشہور بوتیک ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی کبھی ایک غریب درزی تھی جو پیسوں کی طرف دیکھتی تھی۔ میرے ابو کہا کرتے تھے بس شادی کر لو اور نئی زندگی شروع کرو، لیکن میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ وہ سبز آنکھوں والا لڑکا ہے جس کے جادو کے نیچے میرا دل آ گیا، چاہے وہ صرف ایک لڑکا ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ میرے زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا۔